प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और प्रेमी पावन नाम में आप सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन। ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధమైన ప్రేమ కలిగిన నామం ద్వారా మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. అందరికీ వందనాలు. आप सबको एक और बार प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करते हैं. మీ అందరికీ మరొకసారి ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామములో స్వాగతిస్తున్నాం. मुझे इस बात की खुशी है कि एक बार और करने का यह अच्छा अवसर परमेश्वर ने दिया है. మరొకసారి ఇలాగ మీ మధ్యకి రావడానికి మంచి అవకాశం దేవుడు ఇచ్చారు, అందుని బట్టి నేను ఆనందిస్తున్నాను. इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाए, एक गीत मैं गाऊंगा. దేవుని వాక్య ధ్యానంలోకి మనం వెళ్లే ముందు నేను ఒక పాట పాడాలనుకుంటున్నాను. और उस गीत को गाने के बाद मैं परमेश्वर के वचन से बात करूंगा. పాట పాడిన తర్వాత దేవుని వాక్యంలో నుంచి నేను మాట్లాడతాను. बहुत ही परिचित एक गीत है. మనకి బాగా పరిచయమైన ఒక పాట. उस गीत में परमेश्वर के मंदिर जो हम हैं उसकी पवित्रता के बारे में बताया गया. ఆ కీర్తనలోని దేవుని ఆలయమై ఉన్న మనము మన పరిశుద్ధత గురించి ఆ గీతంలో చెప్పబడి ఉంది. और परमेश्वर किस प्रकार उस बात को कहता है उसका वर्णन हम यहाँ पर देखते हैं. దేవుడు ఆ విషయాన్ని ఏ రీతిగా చెప్తున్నాడో దాన్ని వర్ణిస్తూ ఈ పాటలో మనం చూస్తాం. Is the lyrics visible on the screen? No, not yet. Okay. गीतकार कहता है खुदा का मंदिर पवित्र है और वो हम लोग हैं. ఈ పాట రాసిన రచయిత చెప్తున్నారు దేవుని మందిరము పరిశుద్ధమైనది, అది మనమే అయి ఉన్నాం. आपके पास गीतमाला है तो गीतमाला में मेरे ख्याल से गीत नंबर 261 है, शायद 261 है, मेरे को नहीं मालूम. खैर आपके स्क्रीन में दिख रहा है तो आपको అది మీ పాట 261 పాట ఉండొచ్చు, లేదంటే कहता है और परमेश्वर का दास कहता है कि उस घर को या उस मंदिर को जो परमेश्वर ने हमें बनाया है उसको पवित्र रखना है. దేవుని మందిరంగా దేవుడు మనం సృష్టించాడు కనుక దాన్ని మనం పరిశుద్ధంగా ఉంచాలని కీర్తనకారుడు చెప్తున్నాడు. ये अंधकार भरे जगत में हम लोग भटकाए जाएंगे. ఈ అంధకారంగా ఉన్న ఈ లోకంలో మనం తొట్టిల్లిపోతాము, परंतु हमें डरने की जरूरत नहीं है, అవసరం లేదు. क्योंकि हम इस जगत की ज्योति हैं. ఎందుకంటే ఈ లోకానికి మనం వెలుగై ఉన్నాం. और मसीह जो हमारा मुंजी व पवित्र है, हम उसके पत्री हैं. ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వాడు ఆయన పవిత్రుడు. और हम जो भी दुआ मांगते हैं परमेश्वर हमें जवाब देता है. మనం దేవునికి ఏమైనా ప్రార్థన చేసినట్లయితే తప్పక ఆయన దానికి జవాబిస్తారు. मंदिर खुदाए पाक का प्यारो तुम ही तो हो, कर उसका पाक रखना वो भी तुम ही तो हो, वो भी तुम ही तो हो. मंदिर खुदाए पाक का प्यारो तुम ही तो हो, घर उसका पाक रखना वो भी तुम ही तो हो, वो भी तुम ही तो हो. अंधकार इस जहान का भटकाएगा तुम्हें, डरना नहीं संसार की ज्योति तुम ही तो हो. अंधकार इस जहान
शैतान का भटकाएगा तुम्हें, डरना नहीं संसार की ज्योति तुम्ही तो हो, जी मसीह पाक का खत भी तुम्ही तो हो, घर उसका पाक रखना वो भी तुम्ही तो हो, वो भी तुम्ही तो हो। मंदिर खुदाए पाक का प्यारो तुम्ही तो हो, घर उसका पाक रखना वो भी तुम्ही तो हो, वो भी तुम्ही तो हो। अब से दुआएं पाक जो मांगोगे इस जगह, देगा जवाब उसके अपने तुम्ही तो हो। अब से दुआएं पाक जो देगा जवाब उसके अपने तुम्ही तो हो, जी मसीह पाक का खत भी तुम्ही तो हो, घर उसका पाक रखना वो भी तुम्ही तो हो, वो भी तुम्ही तो हो। फिर खुदाए पाक का प्यारो तुम्ही तो हो, कर उसका पाक रखना वो भी तुम्ही तो हो, वो भी तुम्ही तो हो। मंदिर खुदाए पाक का प्यारो तुम्ही तो हो, कर उसका पाक रखना वो भी तुम्ही तो हो, वो भी तुम्ही तो हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस अच्छे समय के लिए। ఈ మంచి సమయాన్ని బట్టి దేవునికి మనం వందనాలు చెల్లిద్దాము. परमेश्वर के वचन से सच्चे कथनों के विषय में हम विचार कर रहे थे। దేవుని వాక్యం నుంచి నమ్మదగిన వాక్కుల నుంచి మనం ధ్యానం చేస్తున్నాము. और आज भी हम उन्हीं कथनों में से एक और कथन विचार करेंगे। ఈ రోజు కూడా అవే మాటల నుంచి మరొక తలంపు మనము చూసుకుందాం. कथन जो होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ఈ మాటలు లేదా ఈ వాక్యాలు చాలా ప్రాముఖ్యమైనవి ఉంటాయి. और अगर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि यह बात हर प्रकार से सच और मानने के योग्य है, तो वो कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ఆ వాక్యము దేవుని వాక్యంలోని నమ్మదగినది పూర్ణాంగీకారంకు యోగ్యమై ఉన్నదని ఒకవేళ రాయబడినట్లయితే అది ఇంకా ప్రాముఖ్యమైనదని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. पिछले सप्ताह हम तीमुथियुस की पहली पत्री उसके पहले अध्याय के 15वीं आयत से उस पहले कथन को देख रहे थे, जहां पर लिखा गया है यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है। గడిచిన వారం తిమోతికి రాసిన మొదటి పత్రిక 1వ అధ్యాయం 15వ వాక్యంలో మొదటి భాగం నుంచి మనం అధ్యయనం చేస్తున్నాము. అక్కడ ఈ వాక్యము నమ్మదగినది పూర్ణ అంగీకారంకు యోగ్యమై ఉన్నది అని మనం చూస్తున్నాం. और वो बात क्या है हमने वहां पर विचार करने की कोशिश की। ఆ మాట ఏంటి అనే విషయం గురించి మనం ధ్యానించడానికి ప్రయత్నించాం. हाँ, वहां पर ये लिखा हुआ है कि
मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने जगत में आया और उनमें सबसे बड़ा मैं हूं। అక్కడ ఏం రాయబడి ఉందంటే పాపులను రక్షించుటకు క్రీస్తు యేసు లోకమునకు వచ్చెను అట్టి వారిలో నేను ప్రధానుడను. वहां पर हमने देखा देह धारण का सत्य है और रूपांतर या परिवर्तन का सत्य है। ये दोनों सत्यों के बारे में हम देख रहे थे। అక్కడ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు శరీరధారి అయి వచ్చుట అనే సత్యం గురించి అలాగే రూపాంతరం చెందే సత్యం గురించి రెండు విషయాలు మనం ధ్యానించుకున్నాం. प्रभु यीशु मसीह के उस देह धारण के विषय में हमने यीशु मसीह के व्यक्तित्व और यीशु मसीह के कार्य, ये दोनों बातों पर हमने विचार किया। ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు శరీరధారిగా ఈ లోకంలో వచ్చుట దాని గురించి ఆయన వ్యక్తిత్వము ఆయన క్రియల గురించి మనం ధ్యానం చేస్తాం. यीशु मसीह के बारे में हमने यह देखा था कि मनुष्य का सृजनहार परमेश्वर जो मसीह है वो स्वयं मनुष्य बन गया। ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి గురించి ఈ మాట మనం చూస్తున్నాం. మనుషులను సృష్టించిన సృష్టికర్త స్వయంగా ఆయనే మానవుడిగా ఈ లోకానికి వచ్చాడు. जो तारों का, जो भूमंडल का, जो ग्रहों का नियंत्रण रखता है, वह इस साधारण शरीर में अपनी मां का दूध पिया। నక్షత్రాలని భూమండలాలను ఎలాగా గ్రహాలు అన్నిటిని అధికారంలో ఉంచుకునేవాడు తల్లి పాలు తాగుతూ ఈ లోకానికి వచ్చినట్లుగా చూస్తాం. जो जीवन की रोटी है वो खुद भूखा रहा। జీవపు రొట్టి అయిన ఆయన ఆకలి కలిగి ఆయన ఉన్నారు. वह जो जीवन जल का सोता है उसे प्यास लगी। జీవపు ఊట అయిన ఆయనకి దప్పిక కలిగింది. वह जो ज्योति है उसे उसको नींद अनुभव करना पड़ा। వెలుగైన ఆయనకి నిద్రని అనుభవించవలసి వచ్చింది. वह जो स्वयं मार्ग है वह मार्ग में थक गया। మార్గము స్వయంగా ఆయనే మార్గమై ఉన్న ప్రభువు మార్గమందు ఆయన అలసిపోయారు. वह जो सत्य है उसकी निंदा हुई और उसके विरुद्ध झूठे आरोप लगाए गए। సత్యమైన ఆయనను అందరూ నిందించారు. ఆయన మీద అబద్ధములు తప్పుడు విషయాన్ని మోపారు. वह जो गुरु था वह गुरु होकर भी, स्वामी होकर भी उसने कोड़े खाए। ఆయన గురువు అయ్యుండి కూడా, ఆయన స్వామి అయ్యుండి కూడా, ఆయన మన యజమాని అయ్యుండి కూడా కొరడా దెబ్బలు ఆయన అనుభవించారు. वह जो नींव है, वह जो चट्टान है, वह जो कलीसिया का नींव है, वह क्रूस पर लटकाया गया। సంఘానికి పునాది రాయి అయిన ఆయన కలువరి శిలువలో వేలాడారు. वह जो चंगा करने वाला था हमारे लिए वो घायल हो गया। ఆయన స్వస్థపరిచేవాడు, మన కొరకు ఆయన గాయాల పాలయ్యారు. वह जो अनंत जीवन का दान देने वाला है, वह दाता जो है वह खुद दान बनकर मृत्यु को अनुभव किया। నిత్య జీవుని అనుగ్రహించే ఆ దాత అయిన ఆయన ఇలాగా కలువరి శిలువలోని తను తాను అప్పగించుకున్నాడు. तो वो सच और मानने के योग्य बात में हमने यीशु मसीह के उस देह धारण के विषय में विचार किया। ఇలాగా నమ్మదగినది పూర్ణ అంగీకారంకు యోగ్యమైన వాక్యంలోని ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు శరీరధారి వచ్చుట గురించి ధ్యానించాం. पौलुस उसके बाद अपने परिवर्तन के बारे में कहता, वो कहता है उनमें सबसे बड़ा पापी मैं हूं। అపోస్తలుడైన పౌలు ఆ మాట తర్వాత రూపాంతరం గురించి చెప్తున్నాడు. వారందరిలో ప్రధాన పాపిని నేను. यीशु मसीह पापियों को बचाने आया, मसीह का रूपांतर या परिवर्तन करने आया और उनमें परिवर्तन पाया हुआ सबसे बड़ा पापी मैं हूं। ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు పాపులను రక్షించడానికి ఈ లోకానికి వచ్చారు. వారు రూపాంతరం చెందాలని ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చారు. కానీ ఆ పాపులందరిలో ప్రధానుడను నేను. आप लोगों को याद होगा मैंने इस बात पर जोर दिया था, वो यह नहीं कहता कि मैं पापी था, वो कहता है मैं पापी हूं। నేను ఒకప్పుడు పాపే ఉండేవాడిని అనే మాట ఆయన చెప్పలేదు, కానీ నేను పాపిని అని ప్రస్తుత కాలంలో ఆయన చెప్తున్నట్లుగా నేను దాని గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాను. और वो कब कह रहा है इस बात को? ఆయన ఈ మాట ఎప్పుడు చెప్తున్నారు? अपने जीवन के अंत के समय में। తన జీవితంలో చివరి గడియలకు వచ్చినప్పుడు. आपको समझ में आया उसकी परिपक्वता, द मैच्योरिटी दैट ही हैड रीच्ड टू व्हेन ही सेज दैट सेंटेंस। ఆయన ఆ వాక్యము పలికినప్పుడు ఆత్మయందు ఆయన ఏ పరిపక్వతకు చేరాడో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. वो कौन था? ఆయన ఎవరు? अपमान करने वाला, ఇలాగా అవమానపరిచేవాడు, कलीसिया को सताने वाला, ఆ సంఘముని హింసించేవాడు, और बदतमीजी करने वाला। ఆయన హానికరుడు. परंतु परमेश्वर के उस अनुग्रह में उस यीशु मसीह के देह धारण, मृत्यु और पुनरुत्थान ने उसके जीवन में परिवर्तन ले आया। కానీ దేవుని కృపను బట్టి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు గారు శరీరధారిగా ఈ లోకానికి వచ్చి మరణించి పునరుద్ధానుడు అవుట ద్వారా ఆయన జీవితంలో రూపాంతరం కలిగింది.
वो कहता है मैंने उस अनुग्रह को पाया है। ఆ కృపను నేను పొందాను అని ఆయన చెప్తున్నాడు. हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है। ఆ ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు అందున్న ఆ కృప, ఆ ప్రేమ ఆయన పొందుకున్నాడు. मेरे प्यारों, स्वभाव से हम लोग सब बहुत गंदे हैं, ప్రియులారా, స్వాభావికంగా మనందరం ఎంతో చెడ్డవారం. है ना? सही बात है ना? నిజమే కదా. అందరికీ చెడ్డవారు. हम सब बहुत गंदे हैं स्वभाव से, స్వాభావికంగా మనందరమే చెడ్డవారమే. परंतु परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में इतना हुआ कि परमेश्वर का वचन हमारे विषय में ये ऐलान करता है, डिक्लेयर करता है कि सो अब जो मसीह यीशु में है वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई है। కానీ దేవుని కృప మన జీవితంలో ఎంత మెండుగా ఆయన కురిపించారంటే, దేవుని వాక్యం మన గురించి స్పష్టంగా చెప్తుంది. ఇదిగో ఇప్పుడు మీరు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తునందు ఉన్నవారు నూతన సృష్టి, పాతవి గతించును, సమస్తము కొత్తవాయెను. परमेश्वर ने यीशु मसीह में हम सबको नूतन सृष्टि बना दिया। प्रेज़ द దేవుడు लॉर्ड। ప్రభువైన యేసుక్రీస్తునందు మనందరినీ నూతన సృష్టిగా ఆయన మార్చారు. तो ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है। అందుకే ఈ మాట నమ్మదగినది, పూర్ణ అంగీకారమునకు యోగ్యమై ఉన్నది. हम सबके जीवन में ये बड़ी गवाही है, ये बड़ा अनुभव है प्यारों। మనందరి జీవితంలో ఇది గొప్ప సాక్ష్యం, ఇది ఒక గొప్ప అనుభవం ప్రియులారా. और उस अनुभव में हमारे जीवन को हमें बिताना है। ఈ అనుభవంలో మన జీవితాన్ని మనం జీవించాలి. परंतु इस बात को हम कभी ना भूलें कि जो भी है वो केवल प्रभु के अनुग्रह के कारण है। కానీ మేము ఏమై ఉన్నామో అదంతా కూడా దేవుని కృపను బట్టి అనే విషయాన్ని మనం ఎప్పుడు మర్చిపోకూడదు. ठीक है, आज हम दूसरे कथन में आएंगे। ఈ రోజు రెండో అంశము మనం చూసుకుందాం. उसी पहले तिमोथियुस की पत्री उसका 3रा अध्याय निकालें అదే తిమోతికి రాసిన మొదటి పత్రిక 3వ అధ్యాయము और उसके पहली आयत को पढ़ेंगे। మొదటి వాక్యాన్ని మనం చదువుకుందాం. और वहां पर इस प्रकार लिखा है, पहला तिमोथियुस 3:1, यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वह भले काम की इच्छा करता है। తిమోతికి రాసిన మొదటి పత్రిక 3వ అధ్యాయం 1వ వాక్యం మనం చదువుకున్నాం. ఎవడైనను అధ్యక్ష పదవిని ఆశించిన ఎడల అట్టివాడు దొడ్డ పనిని అపేక్షించుచున్నాడన్న మాట నమ్మదగినది. यह बात सत्य है। ఈ మాట నమ్మదగినది. या जैसे मैं आपको पहले बता रहा था या बताने की कोशिश कर रहा था, हम उन लोगों के कथन को बहुत गंभीरता से लेते हैं जो मृत्यु के शैया में और मरने वाले होते हैं। మరణ ఛాయల్లోని మరణించడానికి ఇంకా కొంచెంసేపట్లో మరణించబోతున్న వారి మాటలు మనం చాలా ప్రాముఖ్యత ఇచ్చి మనం వింటూ ఉంటామని ముందుగా చెప్పాం. हम अंतिम शब्दों को सुनने की बहुत कोशिश करते हैं వారి అంతిమ మాటలు వినడానికి మనం చాలా ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాం. और उस बात को हम बहुत ही गंभीरता से लेते हैं। వారు చెప్తున్న ఆఖరి మాటల్ని చాలా ప్రాముఖ్యంగా మనం తీసుకుంటాం. पौलुस के जीवन में वो मृत्युशैया में नहीं था, परंतु करीब करीब वो जीवन के अंत में आ चुका था। పౌలు ఆ మరణ పడక మీద ఆయన లేడు గాని ఆయన జీవితంలో అంతిమ దశకి ఆయన చేరుకున్నాడని మనం చెప్పొచ్చు. और यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का दास उस सत्य कथन को कहता है जो कलीसिया के संबंध में है। ఇక్కడ దేవుని దాసుడు సంఘానికి సంబంధించిన నమ్మదగిన మాట గురించి ఆయన చెప్తున్నాడు. और मैंने इसको इस प्रकार शीर्षक दिया है, దానికి ఇలాగ నేను శీర్షిక ఇచ్చాను, द ट्रुथ ऑफ ऑर्डिनेशन या नियुक्ति का सत्य, అధ్యక్ష పదవి నియమించబడుట యొక్క సత్యము, या द ट्रुथ ऑफ ऑर्डिनेशन। నియమింపబడుటకు సత్యము. यहाँ पर ऑर्डिनेशन शब्द का जो प्रयोग मैं कर रहा हूं वो नियुक्ति, अपॉइंटमेंट, उस शब्द के आधार पर कर रहा हूं, गलत ना समझे। ఇది ఆర్డినేషన్ అనే మాట నియమింపబడుట అనే మాట మీద ఆధారపడి మనం చూసుకుంటున్నాం. पहला सच्चाई हमने जो देखा था वो था द ट्रुथ ऑफ इनकार्नेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। మొదటి సత్యము మనం చూసుకున్నది అది శరీరధారి అగుట, రూపాంతరం చెందుట అనే సత్యం. दूसरा सत्य जो आज हम विचार करेंगे ఈ రోజు మనం ధ్యానించబోతున్న రెండో సత్యము वो है नियुक्ति की सच्चाई। అది నియమింపబడుట అనే సత్యము. अब नियुक्ति शब्द जो है या ऑर्डिनेशन शब्द का मतलब यह है किसी कार्य, कोई कार्य जो दिया गया हो। నియమింపబడుట అనే మాటకి సత్యము ఏదైనా కార్యము ఇలాగా చేయబడుట, कोई ऐसी जिम्मेदारी जो हमें दी गई हो, మనకి ఇవ్వబడిన బాధ్యత. इट्स एन असाइनमेंट ऑफ रिस्पांसिबिलिटी। మన కొరకు ఒక బాధ్యత నియమింపబడుట.
और in other words, it's a purpose of choosing. चुनने का जो उद्देश्य है उस बात को बताता है. మరొక మాటలో చెప్పాలంటే ఎంచుకున్నట్టుకు కలిగిన ఉద్దేశము అని మనం చెప్పొచ్చు. यहां पर विशेष रूप से कलीसिया में जो नियुक्ति है उसके विषय में, जिम्मेदार लोगों की नियुक्ति के बारे में परमेश्वर का आत्मा स्पष्ट कर रहा है. ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా సంఘంలో బాధ్యత గలవారు నియమింపబడట గురించి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు స్పష్టంగా వాక్యం ద్వారా చెప్తున్నారు. और ये आयत क्या कह रहा है? ఈ వాక్యం ఏమి చెప్తుంది? कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वह भले काम की इच्छा करता है. ఎవడైనను అధ్యక్ష పదవిని ఆశించిన ఎడల అట్టివాడు దొడ్డ పనిని అపేక్షించువాడు. हाँ, तो यहाँ पर अध्यक्ष के बारे में बताया गया है. ఇక్కడ అధ్యక్షుడు గురించి చెప్పబడి ఉంది. ये अध्यक्ष कौन है? ఈ అధ్యక్షుడు అనగా ఎవరు? ये परमेश्वर की कलीसिया को चलाने वाले अगुवे होते हैं. దేవుని సంఘమును నడిపించే కాపరులు. और ये पूर्ण रूप से बाइबल का शब्द है. ఇది పూర్ణ విధంగా బైబిల్లో ఒక శబ్దం, బైబిల్లో ఒక और పదం. ये शब्द जो है ये उस बात को दर्शाता है जो कलीसिया का रखवाला या चलाने वाला होता है. సంఘమును నడిపించువాడు లేదా సంఘ కాపరి గురించి ఈ మాట చెప్పబడి ఉంది. और ये लोग परमेश्वर के कलीसिया की जिम्मेदारी को अपने ऊपर उठाते हैं. వీరు దేవుని సంఘం యొక్క బాధ్యతలను వారి మీద ఉంచుకుంటారు. हालांकि यहाँ पर कलीसिया के जिम्मेदार लोगों के विषय में बताया गया है, సంఘములో ఉన్న బాధ్యత కలిగిన వారి గురించి ఇక్కడ చెప్పబడింది. परंतु हम इस आयत से या इन आयतों से हम अपने व्यक्तिगत जीवन में जो बातें आवश्यक है वो हम समझने की कोशिश करेंगे. కానీ ఈ వాక్యాల ద్వారా మన వ్యక్తిగత జీవితంలో ఏమి అవసరమో ఆ విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి మనం ప్రయత్నిద్దాం. हाँ, हम इस वचन से देखेंगे कि हमारे जीवन में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में ये बातें कितनी लागू होती हैं. మన వ్యక్తిగత జీవితంలో ఈ మాటలు ఎక్కడ సరిపడతాయనే విషయాన్ని ఈ వాక్యం ద్వారా మనం చూసుకుందాం. ठीक है, अध्यक्ष पद के विषय में या शब्द के विषय में हम विचार कर रहे हैं. అధ్యక్ష పదవి అనే మాట గురించి మనం ఇప్పుడు ధ్యానం చేస్తున్నాము. और जब ये अध्यक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है यहाँ पर, ఇక్కడ అధ్యక్ష పదవి అనే మాట ఉపయోగింపబడినప్పుడు उसका मतलब यह है कि किसी उद्देश्य के साथ काम करना. ఒక ఉద్దేశముతో ఒక కార్యమును చేయుట అని దాని అర్థం. इसका मतलब यह है किसी के यहाँ जाना, దాని అర్థము ఎవరి దగ్గరికైనా వెళ్ళుట, या अंग्रेजी में टू विजिट, ఇంగ్లీష్ లో దర్శించుట అని మనం చెప్పొచ్చు. या फिर परखना, లేకపోతే ఇలాగ వెతికి చూచుట, या प्रबंध करना, प्रोवाइड, ఏర్పాటు చేయుట, या टू कंसिडर, किसी बात को मालूम करना या किसी बात की गंभीरता को समझना. ఒక విషయము ఎంత ప్రాముఖ్యమైనదో దాన్ని ఎరుగుట. या ये सारे अर्थ इस शब्द में या इस विशेष शब्द में आता है. ఈ మాటలోని ఈ అర్థములన్నీ వస్తాయి. और ये शब्द का प्रयोग जो है इस बात को दर्शाता है जिस प्रकार एक चरवाहा भेड़ों को चलाता है और रखवाली करता है. ఒక కాపరి గొర్రెల్ని ఎలాగ నడిపిస్తాడు, వారిని ఎలా కాచుకుంటాడనే విషయానికి సంబంధించి ఈ మాట చెప్పబడి ఉంది. और उस बात को हमें अच्छी तरह समझना जरूरी है. ఈ మాటని మనం చక్కగా అర్థం చేసుకోవడం ఎంత ప్రాముఖ్యమైనది. पुराने नियम का जब हम अध्ययन करते हैं, పాత నిబంధన నుంచి మనం ధ్యానం చేసినప్పుడు आपको मालूम है इस्राएलियों को चलाने के लिए मूसा से यह कहा गया था कि परमेश्वर के लोगों के बीच में से 70 प्राचीनों को चुन ले ताकि वे लोग इस्राएलियों की अगुवाई करें. ఇజ్రాయెల్ ప్రజల్ని నడిపించుటకు మోషేకి మాట చెప్పబడినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. దేవుని ప్రజల నుంచి 70 మందిని నీవు ఎన్నుకో ఇజ్రాయెల్ ప్రజల్ని నడిపించలాగున అనే మాట మనం చూస్తున్నాం. व्यवस्था विवरण पहला अध्याय उसके 13वीं आयत, गिनती व्यवस्था विवरण पहला अध्याय 13वीं आयत, ద్వితీయోపదేశ కాండం 1వ అధ్యాయం 13వ వాక్యంలో మనం చూస్తున్నాం. जहां पर गोत्रों के लिए या शहरों के लिए या देशों के लिए प्राचीन लोग नियुक्त किए जाते थे. అక్కడ దేశముల కొరకు లేదా పట్టణముల కొరకు లేదా గోత్రముల కొరకు పెద్దలు నియమింపబడినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. जब हम गिनती के पुस्तक 11वें अध्याय में आते हैं, సంఖ్యాకాండము 11వ అధ్యాయానికి మనం వచ్చినప్పుడు उस 11वें अध्याय के 16वीं आयत में ఆ 11వ అధ్యాయము 16వ వాక్యంలో वहां पर वो 70 लोगों के चुनने के बारे में हम देखते हैं. అక్కడ 70 మందిని ఏర్పరచుకున్నట విషయం గురించి మనం చూస్తున్నాం. और ये लोग इन गोत्रों को या झुंड झुंड को चलाने वाले अगुवे होकर थे.
వీరు ఈ గోత్రములు లేదా ఈ గుంపులను నడిపించే కాపర్లుగా ఉంటారు. जहां पर सैकड़ों के हिसाब से या दशक के हिसाब से या हजारों के हिसाब से लोगों की अगुवाई करने के लिए इनको चुनकर खड़ा किया गया था. లక్షలలో, 10,000లో, వేలలో వారిని ఇలాగ నడిపించుటకు వీరు ఎన్నుకోబడి ఉన్నారు. जब आप निर्गमन की पुस्तक 18वें अध्याय को पढ़ते हैं, నిర్గమకాండము 18వ అధ్యాయం మీరు చదివినప్పుడు उसके 25वीं आयत में हम इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं. అక్కడ 25వ వాక్యంలో ఈ మాటను మనం చక్కగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. मैं उन आयतों में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय इन बातों को विचार करने के लिए नहीं है. ఈ మాటల మీద ధ్యానించటకు మనకు ఎక్కువ సమయం లేదు గనుక ఆ వాక్యాలు గుండా నేను వెళ్ళట్లేదు. जब हम नए नियम की कलीसिया के विषय में आते हैं, కొత్త నిబంధనలో సంఘం గురించి మనం చూసుకుంటున్నప్పుడు हम देखते हैं कि यह शब्द प्राचीन या यहां पर जिस प्रकार अध्यक्ष शब्द अंग्रेजी में बिशप शब्द का प्रयोग है, उसका सब मतलब यही है जहां पर यह व्यक्ति जिम्मेदार होकर कलीसिया को चलाने के लिए अपने ऊपर उस जिम्मेदारी को ले लेता है. ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ లోని, ఆంగ్లంలోని బిషప్ అనే మాట వాడబడి ఉంది. తెలుగులోని అధ్యక్ష పదవి అనే మాట మనం చూస్తున్నాము. దాని అర్థము ఒక వ్యక్తి సంఘము నడిపించుటకు ఆ బాధ్యత తన మీద తీసుకుంటాడు. प्राचीन शब्द का जो प्रयोग है పెద్దలు అనే మాట, अंग्रेजी में పెద్దలు అనే మాట వాడబడట वो उस कार्य के स्तर को दिखाता है. इट डेसिग्नेट्स द अथॉरिटी, इट डेसिग्नेट्स द डिग्निटी ऑफ द ऑफिस. వారు ఉన్న స్థాయి యొక్క దాని ప్రత్యేకతని అది చూపిస్తుంది. या एल्डर शब्द, प्राचीन शब्द जो हिंदी में हम प्रयोग करते हैं, वो उस कार्य के ऊंचे स्तर को, डिग्निटी, स्टेटस को दर्शाता था. పెద్దలు అనే మాట వారు ఉన్న ఆ పదవి యొక్క ప్రత్యేకత లేకపోతే దాని స్థానం గురించి అది వ్యక్తపరుస్తుంది. परंतु बिशप शब्द जो है, కానీ బిషప్ అనే ఈ పదము या तो फिर उसके लिए दूसरा शब्द जो है पास्टर, अंग्रेजी में पास्टर शब्द का उपयोग किया गया है. దానికి ఇంగ్లీష్ లో పాస్టర్ అనే శబ్దం కూడా వాడబడింది. वो जो है जिम्मेदारी को दर्शाता है. అది బాధ్యతను చూపిస్తుంది. जो काम को उसे करना चाहिए, उस काम को करने के विषय में वहां पर उस बात को दर्शा रहा है. వారు చేయాల్సిన కార్యము చేయుట గురించి అక్కడ చెప్పబడుతుంది. तो ये पास्टर शब्द जो है टाइटल से ज्यादा या शीर्षक से ज्यादा जिम्मेदारी को दर्शाता है. ఈ పాస్టర్ అనే మాట వారికి ఇవ్వబడిన శీర్షిక కంటే ఒక బాధ్యతగా మనం తీసుకోవాలి. और अक्सर ये शब्द जो है प्राचीन शब्द का प्रयोग बाइबल में ज्यादा इस्तेमाल किया गया है. చాలా సార్లు పెద్దలు అనే మాట లేఖనాల్లో ఎక్కువగా వాడబడి ఉంది. तो यहां पर अब इस शब्द में वापस आ जाएं और हमें यह मालूम होगा, यहां पर लिखा हुआ है कि यदि कोई इस जिम्मेदारी की इच्छा करता है, ये बात सत्य है, उस प्रकार लिखा हुआ है. ఇక్కడ తిరిగి మరొకసారి ఈ మాట దగ్గరికి మనం వచ్చినట్లయితే, ఎవడైనాను ఈ బాధ్యత ఆశించిన ఎడల అని ఈ మాట నమ్మదగినది అని మనం అక్కడ చూస్తున్నాం. या जो अध्यक्ष होना चाहता है, हिंदी में वो होना चाहता है, वह ठीक से उसका अनुवाद नहीं हुआ है. హిందీ తర్జుమాలో అధ్యక్షుడు అవ్వాలనుకుంటున్నాడు అనే తర్జుమా వచ్చింది. या परंतु वहां पर डिसायर शब्द, एनीवन डिसायर्स द ऑफिस ऑफ द बिशप. కానీ తెలుగులోని అధ్యక్ష పదవిని ఆశించిన ఎడల అని మనం చూస్తున్నాం. आशिंची डिसायर, यदि वो उस पद को लेना चाहता है, అధ్యక్ష పదవిని ఆయన ఆశించినట్లయితే, तो यहाँ पर ये बात हमें समझ में आती है कि एक व्यक्ति जो प्राचीन बनना अगर बनता है या बनना है, तो उसके अंदर एक इच्छा होनी चाहिए. దీన్ని బట్టి ఇక్కడ మనకి ఏమర్థం అవుతుందంటే, ఒక వ్యక్తి పెద్ద అవ్వాలనుకుంటే ఆయనలో ఈ ఆశ కలగాలి. एक कामना होनी चाहिए. ఆయనలో ఒక వాంఛ కలగాలి. और यहाँ पर ये इच्छा या कामना जो है वो बुरा शब्द का प्रयोग नहीं है. ఇక్కడ ఆయన కలుగుతున్న ఆశ గాని వాంఛ గాని అది తప్పుడు అర్థంలో తీసుకునే శబ్దం కాదు. जो अंग्रेजी में जो है डिसायर शब्द का प्रयोग किया गया है. ఇంగ్లీష్ లోని ఆశ అనే మాట అక్కడ తర్జుమా చేయబడింది. और उस डिसायर शब्द अंग्रेजी में जो प्रयोग किया गया है, उसका मतलब यह है किसी बात के लिए बहुत चाहना, इस बात का प्रयोग है. ఆశించుట అంటే ఏదైనా ఒక విషయం కొరకు ఎంతో వాంఛ కలిగి ఉంటాడా దాన్ని కోరుకొనుట అనే అర్థం వస్తుంది. या दूसरे शब्दों में फैल जाना, टू स्प्रेड आउट.
మరొక మాటలో చెప్పాలంటే ఇలా విస్తరించిపోవుట అని మనం या చెప్పొచ్చు. दूसरे शब्दों में कहा जाए टू स्ट्रेच आउट, खींचना, उस शब्द ఆ! का भी अर्थ हो सकता है। దాన్ని ఇలాగా విస్తారముగా తీసుకొనుట అని కూడా దాని అర్థం మనం చూడొచ్చు. या तो वो शब्द का प्रयोग है जब यहां पर लिखा गया है, यदि कभी किसी के जीवन में बिशप बनने की इच्छा है या कामना है, ఎవరి జీవితంలోనైనా అధ్యక్షుడు అవుటకు ఆశ కలిగి ఉన్నట్లయితే అనే మాటకి ఈ అర్థం మనం తీసుకోవచ్చు. तो आज रात को जो परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, आपके अंदर अगर आप प्राचीन बनना है तो आपके अंदर सबसे पहले उसके लिए एक इच्छा होनी चाहिए, एक कामना होनी चाहिए। ఈ రాత్రికాల సమయంలో దేవుని వాక్యం వింటున్న మీరు పెద్దలుగా ఉండాలనుకున్నట్లయితే ముందుగా మీ మీ హృదయంలోని దాని కొరకు ఒక ఆశ కలిగి ఉండాలి. మీరు ఆ వాంఛ కలిగి ఉండాలి. या वो एक ऐसी लालसा है, అది కలుగుటకు ఎంతో వాంఛ కలిగి ఉండుట. या इट इज अ डिजायर दैट इज लॉन्गिंग फॉर दैट प्लेस। ఆ స్థలము నేను పొందుటకు, ఆ పదవిని నేను పొందుకొనుటకు ఎంతో ఆశ కలిగి ఉండాలి. आप अगर उस शब्द को समझना चाहते हैं तो उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय 16वीं आयत को जरा पढ़िए। ఆ పదముని మీరు ఇంకా అర్థం చేసుకోవాలనుకున్నట్లయితే ఆదికాండము 3వ అధ్యాయము 16వ వాక్యం ఒకసారి మీరు చదవండి. या చదవండి బ్రదర్। ఆ, ఆయన స్త్రీతో నీ ప్రయాసము నీ గర్భవేదనను నేను మిక్కిలి హెచ్చించెదను, వేదనతో పిల్లలను కందువు, నీ భర్త ఎడల నీకు వాంఛ కలుగును. हाँ, डिड यू नोटिस दैट वर्ड वांछा इन तेलुगु? वहां पर आपने तेलुगु में वो शब्द का प्रयोग आपने देखा? వాంఛ కలుగును అనే మాట అక్కడ మనము చూస్తున్నాం కదా. या हिंदी में वो शब्द है लालसा। ఆ హిందీలోని ఇలాగా ఆ మాటకి ఇలాగ వచ్చినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. या लालच करना, అలాగా ఆశించుట वो कोई गंदा शब्द नहीं है, అది చెడు మాట కాదు. वो एक स्वाभाविक हमारे मन में उठने वाली कामना है। స్వాభావిక రీతిగా మన మనస్సులో వచ్చే ఆలోచన అది. और इब्रानियों की पत्री 11वें अध्याय में जब आप आते हैं, ఎబ్రిల్ రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయానికి మీరు వచ్చినప్పుడు वहां पर उसके 16वीं आयत में, అక్కడ 16వ వాక్యంలో वहां अंग्रेजी में वो शब्द का प्रयोग अभिलाषी, उस प्रकार का शब्द का प्रयोग है। అక్కడ అయితే వారు 16వ వాక్యము, అయితే వారు మరి శ్రేష్టమైన దేశమును అనగా పరలోక సంబంధమైన దేశమును కోరుచున్నారు. हाँ, या वहां पर लिखा हुआ है स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। వారు కోరుచున్నారు అనే మాట ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం. और इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने से मैं उनसे नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। అందుచేత తాను వారి దేవుడినని అనిపించుకున్నటకు దేవుడు వాని గురించి సిగ్గుపడడు. ఎలాగైనగా ఆయన వాని కొరకు ఒక పట్టణము సిద్ధపరిచి ఉన్నాడు. तो उसका मतलब यह है कि मेरे अंदर एक लालसा होती है, एक चाहत होती है जो मेरे अंदर से उत्पन्न होती है कि मैं इस जिम्मेदारी को लूं। నేను ఈ బాధ్యతను తీసుకోవాలని నా లోపల నుంచి, నా ఆంతర్యం నుంచి ఒక వాంఛ కలగాలి, ఒక కోరిక కలగాలి. मेरे प्यारों, आप जो कलीसिया के प्राचीन है, आपके अंदर वो लालसा है उस स्थान को लेने में। ప్రియులారా, స్థానిక సంఘంలో పెద్దలుగా ఉంటాను, మీరు ఆ పదవిని తీసుకున్నటకు మీలో ఆ వాంఛ, ఆ కోరిక మీరు కలిగి ఉన్నారా? वो लालसा जहां पर एक पत्नी की पति के प्रति है, ఒక భార్యకి భర్త పట్ల ఉన్న వాంఛ, అటువంటి వాంఛ. एक ऐसी अभिलाषा जो हम अपनी आशा को पूरा करने के लिए उस देश की उम्मीद आशा रखे हुए, ఆ పరలోక దేశము కొరకు మనం ఎలాంటి కోరిక కలిగి ఉన్నామో అలాంటి కోరిక. उस प्रकार की अभिलाषा आपके जीवन में, उस प्रकार की लालसा आपके जीवन में नहीं है, जो बहुत ही सच्ची अभिलाषा है। आप कभी भी उस अध्यक्ष पद के योग्य नहीं है। అది చాలా చాలా సరి అయిన ఒక ఆశ, అటువంటి వాంఛ, అటువంటి కోరిక మీలో లేనట్లయితే ఎప్పటికీ కూడా ఇలాగ అధ్యక్ష పదవిని, ఆ బాధ్యతని మీరు తీసుకోలేరు. और वहां पर वो लिखा है, अगर वैसा चाहता है तो वो भले काम की इच्छा करता है। He desireth a good work. ఆశించిన ఎడల అట్టివాడు దొడ్డ పనిని అపేక్షించుచున్నాడు అని మనం చూస్తున్నాం. वहां पर फिर वो इच्छा या डिजायर शब्द का प्रयोग है, మరొకసారి అపేక్షించుట లేదా ఆశించుట అనే మాట వాడబడి ఉంది. और वो शब्द का अर्थ भी यह है कि हमारे हृदय को उस पर लगा देना, మన హృదయం అంతా దాని మీద మనం ఆధారపడి ఉండుట అని దాని అర్థం. या उसके लिए बाट जोना, उसके लिए बहुत ही ज्यादा चाहना, దాని కొరకు మనం ఎదురు చూడుట, దాని కొరకు ఎంతో ఎక్కువగా మనం కోరుకుంటా. तो ये परमेश्वर का वचन कहता है, ये बात सच है कि ऐसा चाहना ये
ये बहुत ही अच्छा काम है। ఆ దేవుని వాక్యం చెప్తుంది ఎవడైనా ఇలాగ ఆశించినట్లయితే ఇది చాలా మంచి పని. He desires a good of his good work. ఆ ఒక మంచి కార్యమును అపేక్షించుచున్నాడు అనే మాట. और ये good work जो काम जो शब्द का प्रयोग है, ఇక్కడ కార్యము అని వాడబడుతున్న పదము भले काम की इच्छा करता है। ఇది ఆయన మంచి కార్యమును అపేక్షించుచున్నాడు. एक ऐसा काम जो परिणाम देने वाला काम है। ఆయన చేస్తున్న పనికి పరిణామం ఉంటుంది. हाँ, ये काम परिणाम देने वाला काम है। ఆయన చేస్తున్న కార్యము ఆయన చేస్తున్న పనికి ప్రతిఫలం ఉంటుంది. और ये काम शब्द जो वहां पर इस्तेमाल किया गया, इट मीन्स इट्स अ वर्क दैट शुड गिव रिजल्ट। ఆ పని అనే మాట ఇక్కడ వాడబడుతున్నప్పుడు ఆ చేస్తున్న పని ద్వారా దానికి ప్రతిఫలం ఉండాలని అర్థం వస్తుంది. Not just working, అది కేవలం పని చేయటం మాత్రమే కాదు, but working that will give result। పని చేయటం ద్వారా ప్రతిఫలం వచ్చేలాంటి పని. तो आप समझ रहे हैं ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। ఇది ఎంత గొప్ప బాధ్యత మీరు అర్థం చేసుకుంటున్నారా? और उस प्रकार परिणाम देने वाले कार्य की अभिलाषा करना, ये स्थान में आना है। అలాంటి ప్రతిఫలం ఇచ్చే పని చేయుటకు ఆశ కలిగి ఉండువారే ఈ స్థానమును కోరుకోవాలి. या कई बार ये शब्द का प्रयोग कोई एक परिणाम के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। చాలా సార్లు ఈ మాటని కేవలము ఒక ప్రతిఫలము ఒక పరిణామం వరకే వాడబడి ఉంది. जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के काम के बारे में, जैसे हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वें अध्याय में जब हम आते हैं, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు చేస్తున్న క్రియల గురించి మత్తయి సువార్త 26వ అధ్యాయంలో మనం చదువుకుంటున్నట్లు, और उसके 10वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, మత్తయి సువార్త 26వ అధ్యాయము 10వ వాక్యంలో మనం చదువుకున్నప్పుడు वहां पर भलाई शब्द का प्रयोग किया है। जरा देखिए, మంచి కార్యము అనే మాట మనం చూస్తున్నాం. हाँ, वहां पर लिखा है, स्त्री को क्यों सताते हो, उसने मेरे साथ भलाई की है। 26 మత్తయి సువార్త 26వ అధ్యాయం 10వ వాక్యంలో యేసు ఆ సంగతి తెలుసుకుని, ఈ స్త్రీ నా విషయమై ఒక మంచి కార్యము చేసను, ఈమెను మీరు ఎలా తొందర పెట్టుచున్నారు. या वहां पर हम उस स्त्री के उस इत्र के उंडेलने के बारे में हम पढ़ते हैं, जब वो शमन कोड़ी के घर में बैठा था यीशु मसीह। అక్కడ ఇంట్లో ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు కూర్చున్నప్పుడు ఆ తైలముని ఆమె పగలగొట్టుట దాని గురించి మనం ఒకటి చదువుతున్నాం. वहां पर वो कार्य जो है वो उस परिणाम, एक परिणाम के लिए वो कार्य शब्द का प्रयोग है। అక్కడ ఆమె చేస్తున్న కార్యము ఒక ప్రతిఫలము ఒక పరిణామంకి ఉపయోగించబడిన ఒక కార్యముగా మనం చూస్తున్నాం. और प्रभु यीशु मसीह उस बात को कह रहे हैं। ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఆ మాటని అక్కడ వ్యక్తపరుస్తున్నారు. परंतु ये शब्द जो यहाँ पर तीमुथियुस की पत्री में जो शब्द का प्रयोग है, काम शब्द का जो प्रयोग किया गया है, కానీ తిమోతి రాసిన పత్రికలోని ఈ మాట వాడబడుతున్నప్పుడు ये सिर्फ एक परिणाम नहीं, परंतु इट्स एन अक्यूमुलेटेड लेबर एंड कंटिन्यूड वर्क। ఇది ఏదో కేవలం ఒక పరిణామం కొరకు కాదు, కానీ అనేక పరిణామముల కొరకు కలిగిన పని. ఇది ఎప్పుడు ఎల్లప్పుడూ జరుగుతున్న కార్యం. हाँ, और ये काम हमेशा कंटिन्यूअसली करते रहने वाला काम है। ఈ పని నిరంతరము ఎప్పుడు జరుగుతూనే ఉండాలి. और ये हमें समझना बहुत ही जरूरी है। ఇది అర్థం చేసుకున్నట చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. जिस प्रकार हम रोमियो की पत्री 14वें अध्याय में पढ़ते हैं, రోమిలకు రాసిన పత్రికలో మనం చదువుతున్నట్లుగా वहां पर उसके 20वीं आयत में, రోమిలకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయం 20వ వాక్యము, या रीड ब्रदर, చదవండి. 14 verse 20. या 20 verse 20. या రోమిలకు రాసిన పత్రిక 14వ అధ్యాయము 20వ వాక్యము, భోజనము నిమిత్తము దేవుని పనిని పాడు చేయకుడి. हाँ, దేవుని పనిని है ना, क्या పని, वहां पे वो काम या वो वर्क, भोजन దేవుని के लिए परमेश्वर का काम न बिगाड़। దేవుని పనిని పాడు చేయకుడి అనే మాట మనం చూస్తున్నాం. तो परमेश्वर का काम जो वहां पर काम शब्द का प्रयोग है, वो इस बात को दर्शाता है, which is a work that has to be continued and accumulated. ఇక్కడ దేవుని పని అని వాడబడుతున్న మాట అది నిరంతరము జరుగుతూ ఉండాలి, దాని కొరకు పరిణామం వస్తూనే ఉంటుంది అని वो అర్థం काम को చేసుకోవాలి. करते रहना है। ఆ పని మనము చేస్తూ ఉండాలి. या दूसरे शब्दों में, మరొక మాటలో చెప్పాలంటే रोमियो की पत्री 14वें अध्याय के संदर्भ में परमेश्वर का दास कह रहा है, भोजन के निमित्त परमेश्वर के काम को मत बिगाड़ना, दूसरे को ठोकर का कारण ना बनना। రోమిలకు రాసిన పత్రిక 14వ అధ్యాయంలోని ఈ సందర్భంలో మాట్లాడుతూ దైవం దాసుడు ఇలా చెప్తున్నారు, భోజనం నిమిత్తము దేవుని పనిని పాడు చేయకుడి, అడ్డంకిగా మీరు ఉండకుడి అని చెప్తున్నాడు.
तो वो उस काम को दर्शाता है जो कंटिन्यूअसली हमेशा चलता रहता है और बढ़ता रहता है। ఇది ఎల్లప్పుడూ జరుగుతున్న కార్యము, ఎప్పుడు దానికి పరిణామం ఉండే కార్యముగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. एक और आयत को हम देखेंगे। మరొక మాట మనం చూసుకుందాము. पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसकी 14वीं आयत। కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 3వ అధ్యాయము 14వ వాక్యం. 14 और 15 दोनों पढ़ सकते हैं। 14, 15 వాక్యాలు చూస్తున్నాం. కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 3వ అధ్యాయము 14, 15 వాక్యాలు. हाँ। పునాది మీద ఒకడు కట్టిన పని నిలిచిన ఎడల వాడు జీతము పుచ్చుకొనును. ఒకని పని కాల్చివేయబడిన ఎడల వానికి నష్టం కలుగును. या वहां पर पनी शब्द का प्रयोग किया गया तेलुगु में। हिंदी में दोनों आयत में काम काम शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ఇక్కడ తెలుగులోని పని అనే మాట వాడబడినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. और ये काम किसके बारे में है? कौन सा काम है? ఈ పని ఏ పని? वो परमेश्वर के लिए हम जो काम कर रहे हैं। దేవుని కొరకు మనం చేస్తున్న పని. सिर्फ एक काम एक परिणाम का नहीं, परंतु काम जो परिणाम देता रहता है। కేవలము ఒక పరిణామం ఉండే ఒక పని కాదు, కానీ ఆ పనికి ఎల్లప్పుడూ పరిణామం ఉంటూనే ఉంటుంది. हमारे जीवन में वो काम जिसका परिणाम अटल होना चाहिए। మన జీవితంలో మనం చేస్తున్న పనికి ఎల్లప్పుడూ పరిణామం ఉంటూనే ఉంటుంది, అది ఆగిపోదు. वहां पर उसके ऊपर वाले आयत में हम देखते हैं कि किस प्रकार लोग काम करते हैं। దాని పైనున్న వాక్యాల్లో ప్రజలు ఎలాంటి కార్యములు చేస్తారనే మాట మనం చదువుతున్నాము. कुछ लोग घास या फूस का जैसा काम होता है कुछ लोगों का। కొంతమంది చేస్తున్న క్రియలు కర్ర గడ్డి వలె ఉంటాయి. कुछ लोगों का चांदी सोना और बहुमूल्य पत्थर का काम होता है। కొంతమంది చేస్తున్న పనులు బంగారము వెండి వెలగల రాళ్ళు వలె फूस ఉంటాయి. का काम जो है वो जलकर खत्म हो जाएगा। కర్ర గడ్డి పొయ్యికాలు మొదలైన పనులు అవి కాలిపోయి ముగియబడతాయి. परंतु चांदी सोना और बहुमूल्य पत्थर जैसे काम जो बहुमूल्य करते हैं उनका परिणाम जो है वो बना रहेगा। కానీ బంగారము వెండి వెలగల రాళ్ళు వంటి పనులు చేసిన వారి కార్యములు ఎల్లప్పటికీ నిలిచి ఉంటాయని మనం तो मैं చదువుతున్నాం. क्या कहना चाह रहा हूं? దీన్ని బట్టి నేను ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాను, मेरा कहने का मतलब यह है कि अध्यक्ष का काम वो परिणाम देने वाला काम है और वो कंटिन्यूअसली चलते रहना चाहिए। నేను ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే ఈ అధ్యక్ష పదవిలో ఉండి చేసే పని దానికి ఎల్లప్పుడూ పరిణామం ఉంటుంది, అది నిరంతరము చేస్తూ ఉండవలసిన పని. और ये बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है प्यारों। ఇది చాలా గొప్ప బాధ్యత ప్రియులారా. इसको बहुत सरलता से नहीं लेना चाहिए। ఇది అంత సులువుగా మనము తీసుకోకూడదు. आप अपने जीवन में यहाँ पर जो योग्यताएं बताई गई है, परिवार को चलाने का, निर्दोष रहने का, ये सारी योग्यताएं जो बताई गई हैं वो सब इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर अपने घर को चलाने के लिए जो मैनेजर्स को अपॉइंट करता है वो कितने ही गंभीरता से उस काम को करना चाहिए। ఈ వాక్యము కింద ఉన్న బాధ్యతలు మీరు ఎలాగుండాలి, మీ యోగ్యతలు ఏంటి, మీరు గృహంలో ఎలాగుండాలి, నిర్దోషులు వాళ్ళు మీరు ఎలాగుండాలని కింద అన్ని మాటలు చెప్పబట్టి ఒక ముఖ్య కారణం ఏంటంటే దేవుని సంఘమును లేదా దేవుని ఇంటిని నడిపించే వారి అధ్యక్షులు ఈ పదవిని ఎంత గంభీరంగా ఎంత ప్రాముఖ్యంగా తీసుకోవాలనే విషయం అర్థమవుతుంది. परिवार का माता पिता बच्चों को देखने के लिए किसी के भी हाथ में नहीं दे देंगे। కుటుంబంలో తల్లిదండ్రులు పిల్లల్ని చూసుకున్నట్టుకు ఎవరి చేతిలో పడితే వాళ్ళ చేతిలోకి ఇచ్చారు. जो ईमानदार है, जो सही रूप से काम करता है, जो जिम्मेदारियों को समझता है, उन्हीं के हाथ में बच्चों को सौंपेंगे। బాధ్యతలు అర్థం చేసుకుని సరైన రీతిగా కార్యములు చేయు వారికి మాత్రమే పిల్లల్ని అప్పగిస్తూ ఉంటారు. आप अगर एक ऑफिस में काम करते हैं, जिम्मेदारी आपको तभी मिलेगी जब आपके एम्प्लॉयर को मालूम होगा कि आप सही रीति से ईमानदारी के साथ काम करने वाले हैं। మీరు బాధ్యతగా సరిగా మీరు పని చేయగలిగిన వారు అని మీ పైన ఉన్న వారికి తెలిస్తేనే మీ ఆఫీస్లోని పలానా బాధ్యత మీకు అప్పగింపబడి ఉంటుంది. अगर संसार की बातों को इतनी गंभीरता से ली जाती है, లోక విషయంలో ఇంత గంభీరంగా తీసుకుంటున్నట్లయితే तो मेरे प्यारो परमेश्वर का भवन जो पवित्र परमेश्वर का है, जो परमाधिकार रखने वाला परमेश्वर है, जो परम पवित्र है, धर्मी है, सच्चा न्यायी है, वो अपने भवन के काम को, घर के काम का संचालन करने के लिए कितने योग्य लोग को चुनकर रखेगा। అలాగైతే ప్రియులారా, దేవుని సంఘమును నడిపించుటకు దేవుని ఇల్లు పరిశుద్ధమైన దేవుడు, సర్వాధికారం కలిగిన దేవుడు, పరమ పవిత్రుడు, సత్యుడైన ఆ దేవుడు ఇంటిని నడిపించుటకు గల అధ్యక్షుడు ఎంత గంభీరంగా ఈ విషయాన్ని తీసుకొని ఎంత ప్రత్యేకంగా దీని కొరకు ఏర్పాటు ఉంటుందో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. मेरे परमेश्वर के लोगों, मैं आप लोगों को परमेश्वर के वचन के अधिकार पर मैं सावधान कराना चाहता हूं कि इस जिम्मेदारी को हल्का से न लें।
దేవుని వాక్య అధికారం చేత మీకు హెచ్చరించాలనుకుంటున్నాను. ఈ బాధ్యతని మీరు తేలిగ్గా తీసుకోకూడదు ప్రియులారా. इसको सरलता से ना लें। ఇది సులువుగా మీరు తీసుకోకూడదు. यह बात सच है। ఈ మాట నమ్మదగినది. This is a faithful saying। ఇది నమ్మదగిన ఒక మాట. जो अध्यक्ष के काम को चाहता है, काम करना चाहता है, वो अच्छे काम को चुनता, इच्छा रखता है। అధ్యక్ష పదవిని ఆశించిన వాడు మంచి పనిని అపేక్షించువాడు. हाँ, या बहुत ही अच्छा ट्रांसलेशन। మంచి పని, ఇది మంచి పని సహోదరులారా। ఇది చాలా మంచి పని అని మనం చూస్తున్నాం. या ये बहुत अच्छा काम है और आपको बहुत ही गंभीरता से इस काम को करना है। ఇది చాలా మంచి పని. దీన్ని మీరు ఎంతో ప్రాముఖ్యత వహించి గంభీరంగా దీన్ని మీరు తీసుకోవాలి. तिमुथियुस की पहली पत्री 3रा अध्याय తిమోతికి రాసిన మొదటి పత్రిక 3వ అధ్యాయము और तीतुस की पत्री पहला अध्याय उसके 5वीं आयत से या 7वीं आयत से जो हम पढ़ते हैं, తీతుకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయంలోని 5 లేదా 7 వాక్యాల నుంచి మనం చదువుకున్నప్పుడు या 7वीं आयत से जब हम आगे पढ़ते हैं फ्रॉम वर्स 7, 7వ వాక్యం నుంచి కిందకి మనం చదువుకున్నప్పుడు हम इन दोनों भागों को अगर मिलाकर देखेंगे, ఈ రెండు వాక్యాల్ని మనం కలిపి చూసుకున్నట్లయితే आप लोगों ने ध्यान दिया है कि नहीं मालूम, कम से कम 20 योग्यताएं एक अध्यक्ष के जीवन में जो होना चाहिए बताया गया है। మీరు జాగ్రత్తగా గమనించలేదు నాకు తెలియదు కానీ తక్కువలో తక్కువ 20 యోగ్యతలు ఒక అధ్యక్ష పదవి కోరుకున్న వాడిలో ఉండాలనే మాటలు అక్కడ మనం చూస్తున్నాం. उसके जीवन में क्या होना चाहिए, ఆయన జీవితంలో ఏం ఉండాలి, उसके जीवन में क्या नहीं होना चाहिए, ఆయన జీవితంలో ఏం ఉండకూడదు, ये सारी बातों को मिलाकर करीब 20 बातें बताई गई हैं। ఈ విషయాలన్నీ కలిపి ఇంచుమించు 20 మాటలు అక్కడ చెప్పబడి ఉన్నాయి. कुछ लोग उसको 16 कहते हैं, कुछ लोग 18 कहते हैं, अलग अलग अंक बोलते हैं, परंतु करीब करीब 20 बातें वहां पर हम पाते हैं। కొంతమంది 16 మాటలు అంటారు, కొంతమంది 18 మాటలు అంటారు, కానీ సుమారుగా ఒక 20 మాటలు అక్కడ మనం చూడగలం. और उन सारी बातों को एक एक करके विचार करना बहुत ही गंभीर बात है, बहुत ही अच्छा अध्ययन है। ఆ మాటలన్నీ కూడా ఒక్కొక్క మాట జాగ్రత్తగా మనం పరిశీలించి ధ్యానించట చాలా మంచి ధ్యానం. परंतु सवाल ये है, क्या सिर्फ कलीसिया के अध्यक्ष लोगों के अंदर ही ये बातें पाई जानी चाहिए? కానీ కేవలము సంఘముకు అధ్యక్షత వహించే వారిలో మాత్రమే యోగ్యతలు ఉండాలి అని దాని అర్థమా? नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं है उसका मतलब। దాని అర్థం అది కాదు. वैसा उनके लिए बताया गया है, అది వారి కొరకు చెప్పబడి ఉంది. परंतु हम सबके जीवन के अंदर ये योग्यताएं पाई जानी चाहिए। కానీ మన అందరి జీవితాల్లోని యోగ్యతలన్నీ కనబడాలి. हम सबके मसीही जीवन के अंदर ये सारे गुण पाए जाने चाहिए। అందరి క్రైస్తవ జీవితాల్లోని గుణ లక్షణాలన్నీ కనిపించాలి. ये परमेश्वर के कलीसिया के जो प्राचीन लोग हैं उनके प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, प्राचीनों की क्या जिम्मेदारी है, वो सब बातें हमें अध्ययन करने के लिए अच्छा सब अध्ययन करने लायक बातें हैं। ఈ వాక్య భాగాలు మనం చూసినప్పుడు పెద్దల పట్ల మనం ఏ బాధ్యతలు కలిగి ఉండాలి, పెద్దలు మన పట్ల ఏ బాధ్యత కలిగి ఉండాలి, ఈ మాటలన్నీ అధ్యయనం చేయడానికి ఇది మంచి వాక్య భాగము. तो मेरा ध्यान आज उस ओर मैं ले जाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि उसके लिए समय नहीं है। కానీ అటుపక్క నా ధ్యానం నేను తీసుకెళ్లాలనుకోవట్లేదు, ఎందుకంటే దానికి మనకు సమయం లేదు. परंतु सिर्फ मैं उस अध्यक्ष पद के योग्यताओं में एक योग्यता जो वहां पर बताई गई है उस पर ध्यान देकर मैं आज के संदेश को समाप्त करना चाहता हूं। కానీ ఈ అధ్యక్ష పదవిని ఆశించిన వారిలో ఒక యోగ్యత మీద నేను ధ్యానం చేసి నా మాటను నేను ముగించాలనుకుంటున్నాను. जब हम दूसरी आयत में आते हैं, రెండో వాక్యానికి మనం వచ్చినప్పుడు पहला तिमुथियुस 3रा अध्याय उसकी दूसरी आयत, తిమోతికి రాసిన మొదటి పత్రిక 3వ అధ్యాయం 2వ వాక్యము, वहां पर लिखा है, यह आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो। ఈ రెండో వాక్యంలో అధ్యక్షుడగవాడు నిందారహితుడును, ఏకపత్ని పురుషుడును, మితానుభవుడును, స్వస్థ బుద్ధి గలవాడును, మర్యాదస్తుడును, అతిథి ప్రియుడును, బోధింపదగిన వాడునై ఉండి. या अध्यक्ष को निर्दोष होना चाहिए। ఒక అధ్యక్షుడగవాడు నిందారహితుడగు ఉండాలి. निर्दोष क्या सिर्फ अध्यक्ष को होना चाहिए? ఈ నిందారహితుడిగా కేవలం అధ్యక్షుడు మాత్రమే ఉండాలా? नहीं नहीं नहीं, हम सबको निर्दोष होना चाहिए। అలాగని కదా మన అందరము నిందారహితులంగానే ఉండాలి. परमेश्वर उस बात को बहुत ही इच्छा रखता है कि हम निर्दोष होकर अपने जीवन को बिताएं। మనం నిర్దోషులుగా నిందారహితులుగా మన జీవితం జీవించాలని దేవుడు ఎంతగానో ఆశిస్తున్నారు. हमारे चुने जाने का, हमारा चुने जाने का उद्देश्य ही वो है। మనము ఎంచుకొనుటకు గల ఉద్దేశం కూడా అదే. इफिसियों की पत्री पहले अध्याय और उसके 4ठी आयत को जब आप पढ़ेंगे,
ఎఫెసీయులకి రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయము 4వ వాక్యం మీరు చదివినప్పుడు देखिए वहां पर क्या लिखा हुआ है, అక్కడ చూడండి ఏం రాయబడి ఉందో. हमारे चुने जाने का उद्देश्य वहां पर दर्शाया गया है। మనం ఏర్పరచబడుకొనుటకు గల ఉద్దేశముని అక్కడ మనము చూస్తున్నాం. वहां पर लिखा है कि हमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। ఓకే. మనము తన ఎదుట పరిశుద్ధులమును నిర్దోషులమై ఉండవలెనని జగత్తు పునాది వేయబడక మునిపే ప్రేమ చేత ఆయన క్రీస్తులో మనల్ని ఏర్పరచుకొనెను. हाँ, जगत की उत्पत्ति के पहले జగత్ పునాదులు వేయబడక మునిపే అని మనము చూస్తున్నాం. उसने हमें चुन लिया ताकि हम निर्दोष रहें। మనం నిర్దోషులమై ఉండవలెనని ఆయన మనల్ని ఏర్పరచుకున్నారు. अब यहाँ पर निर्दोष शब्द का जो प्रयोग किया गया है उसका मतलब ये नहीं है कि हम पाप रहित रहेंगे, नहीं, वो नहीं है शब्द। ఇక్కడ నిర్దోషులు అనే మాట వాడబడుతున్నప్పుడు పాప రహితులముగా మనం ఉంటామని దాని అర్థం కాదు. हम निष्पाप रहेंगे वो भी नहीं है उसका अर्थ। పాపము లేకుండా ఉంటామని కూడా దాని అర్థం కాదు. परंतु यहाँ पर निर्दोष शब्द का मतलब यह है कि उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार के गलती, जो जिम्मेदारी उसको दी गई है, उस गलती को उसमें ढूंढने में मुश्किल है। దాని అర్థం ఏంటంటే ఆయనకి ఇవ్వబడిన బాధ్యతలోని తప్పులు వెతుకుట కష్టముగా ఉంటుందని మనం చెప్పొచ్చు. आपको कोई जिम्मेदारी अगर दी गई है आपके दफ्तर में, మీరు అనుకోండి మీ ఆఫీస్ లో మీకు ఒక బాధ్యత ఇవ్వబడి ఉంది. आप अपने कार्य को बिना निर्दोष के, मतलब बिल्कुल परफेक्टली करते हो। మీ కార్యములు ఏ మాత్రం దోషం లేకుండా చాలా పరిపక్వతతో మీరు చేస్తారనుకోండి. आप अगर एक छात्र हैं तो आप अपनी जिम्मेदारी को बहुत ही निर्दोष तरीके से करते हैं। మీరు ఒక విద్యార్థి అయినట్లయితే మీ బాధ్యతల్ని నిర్దోషంగా మీరు నిర్వర్తిస్తారు. आपके बारे में कोई गलत बात करने को नहीं है। మీ గురించి ఎవరు చెడ్డగా మాట్లాడుటకు లేదు. आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उस क्षेत्र के विषय में। మీరు ఏ క్షేత్రంలో అయితే పని చేస్తున్నారో దాని గురించి మాట్లాడుకుంటూ, मेरे घर में हमारी सहायता करने के लिए एक बहन है, మా ఇంట్లో మాకు సహాయపడటకు ఒక సహోదరి ఉంది. उसके काम के विषय में हम कभी भी उस पर दोष नहीं लगा सकते, बहुत अच्छी तरह काम करती है। ఆమె చేస్తున్న పనుల గురించి ఎప్పుడు కూడా మేము ఆమెని దోషిగా నిలబెట్టలేము, ఎందుకంటే పని చాలా చక్కగా ఆమె చేస్తుంది. उसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर कोई गलती नहीं होती, దాని అర్థము ఆమె ఏ తప్పులు చేయదు అని కాదు, परंतु अपने काम को बहुत अच्छी तरह करती है। కానీ ఆమె చేస్తున్న పని మాత్రం చాలా చక్కగా ఆమె చేస్తుంది. तो यहाँ पर वही शब्द का प्रयोग किया गया है। ఇక్కడ అదే మాట వాడబడి ఉంది. तो वो निर्दोष होना चाहिए। हम सबके जीवन में, हमारे जीवन के व्यवहार में वो अनुभव, वो स्वभाव दिखना चाहिए। మన జీవితంలో మనం చేస్తున్న పనులన్నిటిలో కూడా అనుభవం, ఆ స్వభావము కనిపించాలి. जहां पर शत्रु हमारे विरुद्ध में कभी कुछ गलती ना बोलने पाए, శత్రువులు మనకు విరోధముగా మన గురించి తప్పుడు మాటలు చెప్పుటకు అవకాశం లేకుండా. परंतु एक महत्वपूर्ण प्रयोग जो यहाँ पर किया गया है उस बात के बारे में बताना चाहता हूं। కానీ చాలా ప్రాముఖ్యమైన ఒక మాట ఇక్కడ ఇవ్వబడింది, దాని గురించి నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను. दूसरी आयत में हम एक देखते हैं, वो देखते हैं अतिथि सत्कार करने वाला। అతిథి ప్రియుడు అనే మాట మనము చూస్తున్నాం. वहां पर और भी बातें हैं, वो निर्दोष होना चाहिए, एक ही पत्नी का पति होना चाहिए। అక్కడ ఇంకా మాట చూస్తున్నాం, నిందారహితుడును ఏకపత్ని పురుషుడును. हाँ, वो पवित्रता, वो नैतिक जीवन, उसका स्वभाव ऐसा होना चाहिए। తన నైతిక జీవితము, తన స్వభావం ఎలాగ ఉండాలో చూస్తున్నాము. बातों के बारे में बोलने के लिए मेरे पास समय नहीं है, ఆ మాటలని చెప్పుటకు నాకు సమయం లేదు. परंतु अतिथि सत्कार करने वाला होना चाहिए। ఆయన మర్యాదస్తుడు అనే మాట మనము చూస్తున్నాం. अतिथि सत्कार का मतलब जानते हैं आप लोग? ఆ అతిథులకి మర్యాద చేయటం అంటే మీకు అర్థమవుతుంది కదా. आप लोग जानते होंगे, पहुनाई करने वाला। ఇలాగా ఆ అతిథి సత్కారం చేయటాన్ని మనం చెప్పొచ్చు. पहुनाई करना एक मसीही स्वभाव है। ఆతిథ్యము చేయుట క్రైస్తవ స్వభావము. वो एक ऑप्शन नहीं है। అది ఏదో మనకి ఒక అవకాశం ఉంది, ఒక ఆప్షన్ గా మనం తీసుకోవడానికి లేదు. अगर हो सके तो करो, वैसा नहीं है। మీరు ఒకవేళ చేయగలిగినట్లయితే చేయండి అనే మాట అక్కడ కాదు. परंतु अतिथि सत्कार, पहुनाई करना मसीही स्वभाव होना चाहिए। కానీ అతిథులను మర్యాద ఇవ్వుట, వారికి ఆతిథ్యం చేయుట క్రైస్తవ స్వభావమై ఉండాలి. मैं उन मसीहियों के बारे में सोचता हूं जिनको अतिथि सत्कार या पहुनाई करना कभी मालूम ही नहीं है। ఆతిథ్యం ఇవ్వుట, మర్యాదలు చేయుట కొంతమంది క్రైస్తవులకు తెలియదు. అలాంటి క్రైస్తవులు నాకు తెలుసు. पतरस की पहली पत्री उसका 4वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत, పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక 4వ అధ్యాయము 9వ వాక్యము. वहां पर जरा देखिए क्या लिखा हुआ है। అక్కడ చూడండి ఆ మాట, సనుగు కొనకుండా ఒకనికి ఒకడు ఆతిథ్యము చేయుడి. हाँ, 1 to 1, एक दूसरे के लिए। ఒకనికి ఒకడు అనే మాట అక్కడ మనం చూస్తున్నాం. ये आज्ञा है या ऑप्शन है? मैं जरा आपसे सवाल पूछना चाहता हूं।
ఒకవేళ మిమ్మల్ని నేను ప్రశ్నించాలనుకుంటే అది ఆజ్ఞగా ఉందా? అది మీరు చేస్తే చేయొచ్చు అనేలాగా ఉందా? पहला पत्रस चौथा अध्याय 9वीं आयत, ये क्या आज्ञा है या ऐसी कहा गया है कि अगर कर सकते हो तो करो? పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక 4వ అధ్యాయం 9వ వాక్యంలో అది ఆజ్ఞగా ఉందా? లేకపోతే మీరు చేయాలనుకుంటే చేయొచ్చు లేకపోతే లేదు అన్నట్లుగా ఉందా? मैं समझता हूं ये एक आज्ञा है। ఇది ఒక ఆజ్ఞ అని నేను భావిస్తున్నాను. चोरी ना करना, మీరు దొంగతనం చేయకూడదు, व्यभिचार ना करना, వ్యభిచరింపకూడదు, लालच ना करना, దురాశ కలిగి ఉండకూడదు. ये सब आज्ञाएं हैं। ఇవన్నీ ఆజ్ఞలు. अगर हम इन आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं ఈ ఆజ్ఞలన్నీ మనం పాటించలేనట్లయితే तो क्या है वो? అది ఏంటి? हमारे जीवन में पाप है। ఆజ్ఞ అతిక్రమం మన జీవితంలో పాపం. अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ఇక్కడ ఏం రాయబడి ఉంది? एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। ఒకనికొకడు ఆతిథ్యము చేయుడి. एक दूसरे का, ఒకనికొకడు. अगर मैं आपका करता हूं, आपको मेरा सत्कार करना है। నేను మీకు ఆతిథ్యం చేసినట్లయితే మీరు నాకు ఆతిథ్యం చేయాలి. ये नहीं कि सिर्फ एक ही मार्ग है, आज सिर्फ आते जाए उधर को कभी ना जाए, वैसा नहीं है। ఇది కేవలం ఒకవైపు మార్గం మాత్రమే కాదు, ఒకరు ఆతిథ్యం చేస్తుంటారు అటు నుంచి ఏం లేదు అన్నట్లుగా కాదు. It's not one way, it's two-way traffic. ఇది ఒకే మార్గం అని కాదు కానీ 2 వే ట్రాఫిక్ గా 2 వైపుల నుంచి ఉండాలని మనం అర్థం और చేసుకోవాలి. ये एक मसीही स्वभाव है। ఇది క్రైస్తవ స్వభావము. अगर हम ये काम को नहीं करते हैं, ఈ కార్యమును మనం చేయలేనట్లయితే मेरे प्यारों, ये पाप है। ప్రియులారా ఇది పాపము. ये केवल प्राचीनों के जीवन में नहीं दिखना चाहिए, ఇది కేవలం పెద్దల జీవితంలో మాత్రమే కనిపించట కాదు, परंतु पूरे मसीही कलीसिया के विश्वासियों के अंदर ये पाई जानी चाहिए। కానీ క్రైస్తవ సంఘంలోని ప్రతి విశ్వాసలోని ఈ స్వభావం కనిపించాలి. परंतु प्राचीनों के अंदर और भी विशेषता के साथ ये दिखना चाहिए। కానీ పెద్దలోని మరి ఎక్కువ ప్రాముఖ్యతతో విశేషంగా ఇది కనిపించాలి. अतिथि सत्कार का मतलब क्या है? ఆతిథ్యము ఇచ్చుట అంటే దాని అర్థం ఏంటి? इस माध्यम में सवाल जवाब करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं जवाब का इंतजार नहीं करता हूं। ఈ మాధ్యమంలోని ప్రశ్నించి జవాబు కోసం ఎదురు చూస్తే అది కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది కాబట్టి జవాబుల కొరకు నేను ఆగట్లేదు. अतिथि सत्कार का मतलब यह है कि दूसरे को अपने घर में भोजन करने को बुलाना। ఆతిథ్యం ఇచ్చుట, అతిథి మర్యాద చేయుట అంటే ఇతరులే మీ ఇంటికి భోజనం కొరకు ఆహ్వానించుట. हाँ, वो सरल शब्दों में उसका अर्थ वही है। సరళమైన మాటలో చెప్పాలంటే దాని అర్థం అదే. किसी परमेश्वर के दास ने इस प्रकार कहा है, ఒక దేవుని దాసుడు ఇలా చెప్పారు, अतिथि सत्कार या पहुनाई का अस्तित्व तब है जब आपको विश्वास है कि आपके बगल में कोई व्यक्ति है। మీ పక్కన ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడని మీరు విశ్వసించినప్పుడే ఆతిథ్యం యొక్క ప్రాముఖ్యత మీకు తెలుస్తుంది అని ఒక అతను ఇలా చెప్పారు. Yeah, hospitality is existing when you realize that there is a person beside you. ఈ పక్కన ఒక వ్యక్తి ఉన్నారనే విషయము మీకు తెలిసినప్పుడే ఈ ఆతిథ్యము అనేది ఉంటుంది, ఉద్భవించి ఉంటుంది అని ఆయన అలా చెప్పారు. अगर आप अतिथि सत्कार नहीं कर रहे हैं, ఆతిథ్యము మీరు చేయలేనట్లయితే उसका मतलब ये है कि आप ये भूल जाते हैं कि आपके बगल में, आपके पड़ोस में कोई है। దాని అర్థం మీ చుట్టుపక్కల ఒకరు ఉన్నారనే విషయం మీరు మర్చిపోతున్నారు అని. इसको कैसे करना चाहिए? దీన్ని ఎలా చేయాలి? पतरस कहता है बिना कुड़कुड़ाए। పేతురు చెప్తున్నాడు సొనగకుండా చేయాలి. सुनुकुंडा तेलुगु वर्ड, సొనగకుండా. या हाँ, मतलब समझ गए होंगे ना, बिना कुड़कुड़ाए। ఇది సొనగకుండా చేయాలి. और बहनें, आप लोगों को बहुत ज्यादा ये बात ध्यान देना है। సహోదరులు ఈ విషయం మీద చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి. हाँ, मेरे को मालूम है, पहुनाई कराने के बाद बहुत बर्तन रह जाता धोने के लिए, ఆతిథ్యం చేసిన తర్వాత ఎన్నో అంట్లు ఉండిపోతాయి తోమడానికి. और आपके घर के पति जो है, भाई साहब जो है, कभी भी किसी को भी लेके घर आ जाते हैं, भोजन करेंगे। మీ ఇంట్లో భర్త ఏ సమయంలో ఎవరినైనా తీసుకొస్తూ ఉంటారు. चले जाने के बाद फिर आप उनको सबक सिखाते हैं, వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆయనకు మీరు పాఠం నేర్పిస్తారు. और फिर आप बोलते हैं हाँ कल ले आना, मैं बताती हूँ क्या करना है। రేపు మీరు తీసుకురండి, ఏం చేయాలో నేను చెప్తాను. मेरे प्यारों, नहीं, बिल्कुल नहीं। बहनों, बहनें आप लोगों को इस बात का बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है। సహోదరులారా ఈ మాట మీద మీరు ఎంతో ప్రాముఖ్యత వహించి మీరు జాగ్రత్తగా వినాలి. इब्रानियों की पत्री 13वां अध्याय आप लोगों को याद होगा। హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 13వ అధ్యాయం మీకు జ్ఞాపకమే ఉంటుంది. उसके दूसरी आयत में वहां पर लेखक कहता है, అక్కడ 13వ అధ్యాయం 2వ వాక్యంలో రచయిత ఇలా చెప్తున్నారు. हाँ पढ़िए जरा। మీరును వారితో కూడా బంధింపబడినట్టు బంధకములోనున్న వారిని జ్ఞాపకం చేసుకునడి. మీరును శరీరముతో ఉన్నారు గనుక
కష్టములను అనుభవించుచున్న వారిని జ్ఞాపకము చేసుకొనుడి. वहां पर दूसरे आयत में लिखा है अतिथि सत्कार करना ना भूलना। మొదటి వాక్యంలో వచ్చిన తెలుగులోని సహోదర ప్రేమ నిలువరముగా ఉండనీయుడి, ఆతిథ్యము చేయ మరువకుడి. हाँ, मरुकुड़ी अतिथि सत्कार करना ना भूलना। ఆతిథ్యము చేయటం మరొకటి అని మొదటి వాక్యంలో మనం చూస్తున్నాం. और इसके कारण कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का अतिथि सत्कार किया है। దాని వల్ల కొందరు ఎరుగుకయే దేవదూతలకు ఆతిథ్యము చేసిరి. तो बहनें, आप लोग इस बात का बहुत ध्यान दें। సహోదరులారా, ఈ మాట మీరు ఎంతో ప్రాముఖ్యంగా మీరు వినాలి. बिना कुड़कुड़ाए इस काम को करना। తొనగకుండా మీరు కార్యముని చేయాలి. परमेश्वर का दास होने के कारण से मैं संसार के कई देशों में, कई घरों में जाके रहा हूं। దేవుని దాసుగా ఉండుట కారణం చేత ఈ లోకంలో అనేక గృహాలకు, అనేక దేశాలకు నేను వెళ్ళగలిగాను. कई परिवारों में मैं रहा हूं। ఎన్నో కుటుంబాలతో నేనున్నాను. और कितना आनंद होता है जब परिवार लोग खुले मन के साथ इस अतिथि सत्कार को करते हैं। ఆ కుటుంబీకులు తెరిచిన హృదయములతోని ఆతిథ్యం చేసినప్పుడు ఎంతో ఆనందం అనిపిస్తుంది. भोजन का स्वाद नहीं, అది భోజనం యొక్క రుచి గురించి కాదు, परंतु मसीह के प्रेम में जो सहभागिता है उसकी मनोहरता को हम अनुभव करते हैं। క్రీస్తు ప్రేమలో ఉన్న ఆ సహవాసం యొక్క సుందరత అది ఎలాగుంటుందని మనం అర్థం मेरे చేసుకోవాలి. प्यारों, आपके जीवन के घर, आपके घर का आभूषण वे लोग हैं जो बार बार आपके घर आते हैं उस मुस्कान के साथ। ప్రియులారా, మీ ఇంటికి సారి వస్తున్న వారే మీ ఇంటికి అలంకరణగా ఉన్నారు. The ornaments of your family, of your house are those people who come and go every time with a smiling face. మీ ఇంటికి వచ్చి చిరునవ్వుతో తిరిగి వెళ్తున్న వారే మీ గృహముకి వారు ఆభరణాలై ఉన్నారు. तो मेरे प्यारों, अतिथि सत्कार करना ना भूलें। ప్రియులారా, అతిథి మర్యాద చేయుట మీరు మరొకటి. रोमियो की पत्री 12वां अध्याय उसकी 13वीं आयत। రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయము 13వ వాక్యము. क्या लिखा है वहां पर? అక్కడ ఏం రాయబడి ఉంది? रोमी 12 का 13। రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయం 13వ వాక్యం. పరిశుద్ధుల అవసరములలో పాలు పొందుచు శ్రద్ధగా ఆతిథ్యం ఇచ్చుచుండుడి. है, उसको एक और बार पढ़िए, लास्ट वाला। శ్రద్ధగా ఆతిథ్యము ఇచ్చుచుండుడి. हाँ, अतिथि सत्कार करने में लगे रहो। ఇచ్చుచు ఉండుడి అనే మాట అక్కడ మనం చూస్తున్నాం. क्या लगे रहो? आपको मालूम होगा ना लगे रहो शब्द का कितना महत्व है। నిరంతరము చేస్తూ ఉండుట అనే మాట యొక్క అర్థము మీకు అర్థమవుతుంది కదా. हाँ, मुझे याद है कुछ साल पहले एक फिल्म निकला था, मुन्ना भैया, लगे रहो मुन्ना भैया। చాలా సంవత్సరాల క్రితం ఒక సినిమా వచ్చినట్టు నాకు జ్ఞాపకం ఉంది ఈ పేరుతో. हाँ, और लोग उसके बारे में बहुत बोलते थे। ప్రజలు ఆ సినిమా గురించి చాలా ఎక్కువగా చెప్పుకుంటూ ఉండేవారు. यहाँ पर लगे रहो शब्द का जो प्रयोग हिंदी में किया गया है उसका मतलब यह है कि उस काम को करना कभी नहीं छोड़ना। ఆ మాట యొక్క అర్థము, ఆ కార్యం చేయటం మీరు ఎన్నడూ మానకుడి. हे परमेश्वर के लोगों, దేవుని क्या ప్రజలారా, आप लोग अतिथि सत्कार प्रिय हैं? మీరు ఆతిథ్య ప్రియులై ఉన్నారా? क्या आप मेहमानों का अतिथि सत्कार करते हैं? అతిథులకు మీరు మర్యాదిస్తూ ఆతిథ్యము చేస్తున్నారా? लुदिया के जीवन में जब वो प्रभु में आ गई, उसके उस स्वभाव के बारे में हम प्रेरितों के काम 16वें अध्याय में पढ़ते हैं। ప్రభువుని అంగీకరించిన తర్వాత లుదియా తన జీవితం గురించి అపోస్తలుల కార్యంలో 16వ అధ్యాయంలో మనం చదువుతున్నాం. वो परमेश्वर के दासों से कहती है, अगर तुम मुझे प्रभु में विश्वास नहीं समझती हो तो मेरे घर चलो, और उन्हें जिद करके मना कर ले गई। इस प्रकार लिखा हुआ है। ప్రభువులో విశ్వాసిగా నన్ను మీరు అంగీకరించినట్లయితే మా గృహముకు రండి అని బలవంత పెట్టి వారిని తీసుకెళ్ళినట్లుగా మన వాక్యంలో చదువుతున్నాం. मैं आपसे पूछूं एक सवाल, आखिरी बार आपने अपने परिवार में किसको मना कर ले जाकर अतिथि सत्कार कराया है? మిమ్మల్ని నేను ఒక ప్రశ్న అడగాలనుకుంటున్నాను. చివరిసారిగా మీ కుటుంబంకి బలవంతంగా మీరు ఎవరిని తీసుకువెళ్ళి ఆతిథ్యం ఇచ్చారు? जब सभाएं होती है, परमेश्वर के दास लोग आते हैं, कलीसिया में प्राचीन लोग डिस्कस करते हैं किसके घर में प्रचारक को रुकवाएंगे। होटल में रुकवा देते हैं। సంఘంలో ఇలా సభలు అవుతున్నప్పుడు పెద్దలంతా కలిసి మాట్లాడుకుంటారు ఎవరి గృహంకి వీరిని పంపించాలని దాని గురించి. सब लोग चुप हो जाते हैं, అందరూ మౌనంగా ఉండిపోతారు. किसी के पास समय नहीं है, किसी के घर में कमरा नहीं है। కొంతమందికి సమయం ఉండదు, కొంతమంది గృహాల్లోని గదులు ఉండవు. नहीं प्यारो, नहीं, वैसा नहीं होना चाहिए। ఇలా అలాగ ఉండకూడదు. हम लोग अतिथि सत्कार करने वाले हैं। అతిథి ప్రియులుగా ఆతిథ్యం ఇచ్చేవారుగా మనం ఉండాలి. मुझे अपने बचपन के दिन याद आते हैं, स्मरण आते हैं।
నా చిన్ననాటి దినాలు నాకు జ్ఞాపకం వస్తూ ఉంటాయి. हाई स्कूल के दिन याद आते हैं। నా హై స్కూల్ దినాలు నాకు జ్ఞాపకం వస్తూ ఉంటాయి. उस समय हम लोग जो घर में रहते थे सिर्फ 2 कमरा वाला घर था। ఆ సమయంలో మేము ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు కేవలము 2 గదులు ఉన్న ఒక ఇల్లు ఉండేది. सिर्फ 2 कमरा। 2 గదులు మాత్రమే. और हम लोग बच्चे लोग हमेशा इधर से उधर भागते फिरते थे क्योंकि हमको कमरे में सोने के लिए जगह नहीं मिलता था। పిల్లలు మేము ఎప్పుడు అటు ఇటు పరిగెడుతూ ఉండేవాళ్ళం. మాకు ఆ గదుల్లో పడుకోవడానికి స్థలం ఉండేది కాదు. हमारे घर में मेहमान लोग आते थे, परमेश्वर के भक्त लोग आते थे, उन लोग रहते थे, उन लोगों को खाना पिलाना होता था। మా ఇంట్లో దైవజనులు వస్తూ ఉండేవారు. ఇలాగా గెస్ట్ వస్తూ ఉండేవారు. వారు ఎప్పుడు అక్కడ తినుతూ తాగుచూ వారు అక్కడే ఉండేవారు. और ये सब बातें मैंने अपने परिवार में परमेश्वर के वचन के द्वारा सीखा है। ఈ విషయాలన్నీ నా కుటుంబంలో దేవుని వాక్యం ద్వారా నేను నేర్చుకున్నాను. और इसलिए बड़े हिम्मत के साथ, आनंद के साथ इस बात को आप लोगों के साथ बांटता हूं प्यारो। అందుకే చాలా ధైర్యంతో, చాలా ఆనందంతో ఈ విషయాలు మీతో నేను పంచుకోగలుగుతున్నాను. अभी भी हमारे घर में मेहमान लोग बहुत आते हैं। ఇప్పుడు కూడా మా ఇంట్లో అతిథులు అలా వస్తూనే ఉంటారు. हाँ, बहुत लोग आते हैं ఎంతో మంది వస్తూ ఉంటారు. और बहुत आनंद का समय रहता है। చాలా ఆనందంతో సమయాన్ని గడుపుతూ ఉంటాం. अतिथि सत्कार करना ना भूलें। అతిథి మర్యాద చేయుట మనం మర్చిపోకూడదు. बहुनाई करने में लगे रहो। ఆతిథ్యము ఇచ్చుటలో మనం అలాగే ఇస్తూనే ఉండాలి. यह बात सत्य है। ఈ మాట నమ్మదగినది. क्या बात सत्य है? ఏ మాట నమ్మదగినది? कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वो भले काम की इच्छा करता है। అధ్యక్ష పదవిని ఆశించిన వాడు మంచి పనిని అపేక్షించువాడు. कलीसिया की जिम्मेदारी, సంఘం యొక్క బాధ్యత. परंतु उसके अंदर का यह स्वभाव अतिथि सत्कार वो बहुत बड़ा काम है। కానీ వారిలో ఉంటున్న ఈ స్వభావము అతిథి ప్రియులై ఉండుట ఇది చాలా గొప్ప బాధ్యత. उसके अंदर के सारी बातें महत्वपूर्ण है। ఇందులో ఉన్న విషయాలన్నీ కూడా చాలా ప్రాముఖ్యమైనవి. और इसलिए यह बात सत्य है। అందుకే ఈ మాట నమ్మదగినది. That's why this is a faithful saying. అందుకే ఈ మాట నమ్మదగినది. And that is the truth of ordination. అదే నియమింపబడుట యొక్క సత్యం. और यह नियुक्ति की सच्चाई है। ఇదే నియమింపబడుట యొక్క సత్యం. मेरे प्यारो, हमारे नियुक्ति को हम कभी ना भूलें। ప్రియులారా, మనం ఏర్పరచుకున్నట మనం ఎప్పుడు మర్చిపోకూడదు. हमारी जिम्मेदारियों को हम कभी ना भूलें। మన బాధ్యతల్ని మనం ఎప్పుడు మర్చిపోకూడదు. परमेश्वर के भय में, परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर का आदर करते हुए हम अपने नियुक्ति को समझकर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते जाएं। కానీ దేవుని భయంలోని, దేవుని ప్రేమలోని, దేవుని గౌరవిస్తూ మనకి ఇవ్వబడిన బాధ్యతను మనం నిర్వర్తిస్తూ ముందుకు కొనసాగాలి. जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये हालांकि प्राचीनों के विषय में कहा गया है, परंतु यह हम सब लोगों के लिए लागू है। ఇది పెద్దల కొరకు చెప్పబడిన మాటే గానీ మన అందరి జీవితంలో ఇది నిర్వర్తిస్తుంది. परमेश्वर का आत्मा आज हमारे हृदय से बात किया, मैं यह विश्वास करता हूं। దేవుని ఆత్మ మన హృదయంతో మాట్లాడిందన్న మాట నేను విశ్వసిస్తున్నాను. परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में काम करता रहे। దేవుని వాక్యము మన హృదయంలో కార్యము చేయను గాక. और परमेश्वर के नाम की स्तुति हमेशा होती रहे। దేవుని నామముకి ఎల్లప్పుడూ మహిమ కలుగును గాక. परमेश्वर का नाम धन्य माना जाए। आप सबको जय मसीह। దేవుని నామముకి మహిమ కలుగును గాక. మీ అందరికీ వందనాలు.